ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ക്ലാസ് നമ്പർ 12 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്താണ് ഡിസൈൻ ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഫോർ റിയലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ സർവീസബിലിറ്റി. So as per its names given, the reliability, maintainability and serviceability. So when we are going to design something like a product, okay, a product we are going to design, we have to check whether it is reliable or not, okay, or we have to understand whether the product is maintainable, or whether the product is maintained, we can maintain the product in a long time, or we can use the product in a long time or not, or we can check whether the product is a service, okay, we can do it in the service, especially in the cases of the automobile field, okay, automobile or machineries. Suppose in the case of we can consider in the cases of a car, actually, whether car is reliable, or the whether it is we can maintain, and we can whether it is service, we can provide any service or something like. So in detail we can go for that, actually, okay. So design for reliability. So the probability that the design physical entity that delivers its functional requirements, okay, so for an intent to period of the under defined operating conditions, okay. So when a product is made by us, actually, that product is whether that product is giving successful requirements, okay, the what the product need to be do. For example, if you are taking in a car, actually, that car is actually whether the car is running in a proper manner, or the all the functions in the car is doing exactly the same they are expected. So that is actually the functional requirement is coming. Like a car is running, actually we are going to use the car for the traveling purpose, whether it is efficiency, it is provided by, like, for example, um, yeah, whether the car is giving the same mileage. Suppose you heard about that, the car is giving 20 kilometer per hour, 20 kilometer per liter mileage, or maybe the car is running in the 110 kilometer per hour maximum speed, or whether the car is we can use the car or the truck in a highway range, or the something like that. Okay, so what is exactly the reliable, okay, what is exactly the car is will the car will provide as per our design, whether it is provided or not. The customer may be having some requirement, whether that requirement is provided by this vehicle. So that is exactly the design for the reliability, actually, the how much it is giving, how much it is we can provide, actually, the probability, the chances, like in the cases of operating conditions. As you know that some yeah, some vehicles are will work actually in the extreme conditions, okay, like in the temperature or something like but in the cases of some vehicles which is not in the same, like as you know that in the outside in the abroads, the roads are very neat, and doesn't have any yeah, like some gadget or something like that, okay. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള റോഡുകളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, വളരെ നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ്സ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഹമ്പുകളൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേ ദേ ആർ ഡിസൈൻഡ് സം കാർസ് ലൈക്ക് ഷോർട്ട്, അതായത് ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാറുകൾ, ലൈക്ക് ലെംബോർഗിനി പോലത്തെ കാറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ. ബട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫുള്ളും ഹമ്പുകളും കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് സം ഹൈറ്റ്, അല്ലേ, അതായത് ടയർ സൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റും കുറച്ച് കൂടുതലൊക്കെ ആയിരിക്കണം. സോ അതായത് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന്, അതായത് കാറിൻ്റെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് റോഡിലുള്ള ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം, ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കണ്ടീഷൻസിനും, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻസ്, ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെദർ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് ദി സക്സസ്ഫുൾ പ്രോബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ദി ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, ഓക്കെ. ലൈക്ക് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ്, ദ ടൈം ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ഇൻ സെവറൽ വേയ്സ്, ആക്ച്വലി, ഓക്കെ. സോ നമുക്കെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, വെദർ ഇത് റിലബിൾ ആണോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം ഇൻ സർവീസ്, ആക്ച്വലി, ആൻഡ് മൈലേജ് ആർ ബോത്ത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, വൈൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സൈക്കിൾസ് ഇൻ സ്വിച്ചസ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്, ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ കേസിൽ സർവീസും മൈലേജും
ഈ ടൈമിന് നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിന് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ്. സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചസിന് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ക്ലോസ് സൈക്കിൾസ്, അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുക, രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനെ നമുക്ക് മൾട്ടി ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സൊക്കെ. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓൺ ആവുക, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവുക, ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് ആക്ച്വലി ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ്, സർവീസും മൈലേജും. അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മൈലേജ്, അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതിൻ്റെ മൈലേജിന് ബാധിക്കും അല്ലേ. യാ നൗ DFSs എന്താ DFS എന്ന് അറിയാലോ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഫോർ സിക്സ് സിഗ്മ ടീം ഷുഡ് ബി യൂസ് ദ DFR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഫോർ റിലയബിലിറ്റി വൈൽ ലിമിറ്റിംഗ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, സോ അവരാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടൈം ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഒരു 20 കൊല്ലമൊക്കെ കൂടുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അതിന് എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ 20-25 കൊല്ലമൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാക്സിമം എന്താണുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്, ആ ഒരു വെഹിക്കിളിലെ കോസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ DSFS ടീംസാണ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അത് റിലയബിലിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. Now, the assessment of reliability usually involve the testing and analysis of the stress, strength and environmental factors and should always include the improper usage of the end user. So, ടെസ്റ്റിംഗ് അനാലിസിസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്ട്രെസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്, അതിൻ്റെ അനാലിസിസ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിലയബിലിറ്റി എടുക്കുന്നത്, ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വെദർ ദീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് റിലയബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അനാലിസിസും, അതായത് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കാര്യങ്ങൾ, എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ സപ്പോസ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇംപ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക യൂസേജ്, അതായത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ വയ്ക്കുക, ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് ആക്ച്വലി നമ്മളത് റിലയബിലിറ്റി നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, അപ്പം അതായത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യണ ആ വെഹിക്കിളുടെ കേസസ്, സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ ആക്ച്വലി. ഇഫ് ഇംപ്രോപ്പർ യൂസേജ് ഓഫ് ദി എൻഡ് യൂസർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ യൂസർ ഈസ് യൂസിങ് ദി എൻഡ് ഇംപ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെൻ എന്താ സംഭവിക്കുക, യെസ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഡാമേജ്ഡ് ഈസിലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് റിലയബിലിറ്റി. ദാറ്റ് മീൻസ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കേസസ് of to assessment the reliability. A reliable design should anticipate all that can be go wrong. സപ്പോസ് ഒരു യൂസറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണോ, ഇതെല്ലാത്തിനെയും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ദ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആക്ച്വലി. Okay, so a reliable design means that a perfect product should anticipate all these wrong things. Okay, if a medical device fails, it can have the detrimental effect on the patient's safety, on revenue and also the company's reputation. So that means suppose you imagine that there is a medical device like നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പൾസ് റേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസ്. ഈ ഡിവൈസ് എപ്പോഴും നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ECG എടുക്കുന്ന മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ് എടുക്കുന്ന മെഷീൻ, ഈ മെഷീൻ ഓൾവേസ് എന്താ പറയുക ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, യെസ് അത് കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ റവന്യൂവിനെ അത് ബാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റെ സേഫ്റ്റിനെയും അത് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് എക്സ്റേ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സപ്പോസ് എക്സ്റേ ഈ പറഞ്ഞ വരെ എടുക്കുന്ന ആ റേസാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റിലല്ല ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും ബാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അതായത് ആളുടെ സേഫ്റ്റിക്കും ബാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ, നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ റവന്യൂവിനും അത് ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഡിവൈസ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ റിലയബിലിറ്റി. സോ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിലയബിലിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ്, ദ സർവീസ് ലൈഫ് ഈസ് ഇൻ മൈൻഡ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ രീതിയിൽ സർവീസും കൂടെ അതിന് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ലൈഫ് കൂടൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി
different product having a different reliability requirement. For example, disposable needles which having a shortest service life over which they must be reliable. So that means suppose എല്ലാത്തിലും ഒരേ മാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കില്ല. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ്, ദാറ്റ് സിറിഞ്ചിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നീഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ വൺ ടൈം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ കളയും. പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക റിലയബിലിറ്റി വേണം. ആക്ച്വലി കാര്യം അതിന് ഷോർട്ട് സർവീസാണ്. പക്ഷേ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ആ നീഡിലിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ്, ലൈക്ക് ബ്ലഡ് നമ്മൾ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് എടുക്കാനുള്ള ആ നീഡിലിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഡിസൈനും ഷുഡ് ബി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോസ് ആ നീഡിൽ അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല, അതിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ്സ് we will not buy it actually. So that is why the reliability should be that kind of reliability. Actually it is having a short life actually, but what happens, the reliability should be maintained actually. ആ ഷോർട്ട് ലൈഫ് ആയാൽ പോലും അതിൽ എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. സൂചി അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് തിക്നെസ്, അതുപോലെ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അത് കറക്റ്റ് പക്ക ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ ലോങ്ങർ ലൈഫ് ക്യാൻ ഹാവ് റെയർ റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് വിത്ത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. യെസ്, സപ്പോസ് നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, അതിന് ലൈഫ് ലോങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മീൻസ് അതിൻ്റെ സർവീസസ് വളരെ ലിവായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ ദി പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ്. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വരിക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിന് കൊടുക്കണം, പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, ഇപ്പോൾ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ, വണ്ടികളിലൊക്കെ എഞ്ചിൻ ഓയിൽസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡുകൾ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്, ഇതെല്ലാം മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടാൻ. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ, ഓരോ 2000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 1000 കിലോമീറ്ററിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റുക. പക്ഷേ എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിലോമീറ്ററിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത്. അപ്പം കിലോമീറ്ററിനനുസരിച്ച് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിൻ ഓവർഹോളിങ്ങിൻ്റെ കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഓരോ കേസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് എപ്പോഴും ലോങ്ങർ ലൈഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ സർവീസ് ലൈഫ് gives the reliability increased. Okay, and also with the preventive maintenance. Okay, right. Reliability pertains in a wide spectrum of the issues that include the human errors and technical malfunctions and environmental factors, inadequate design practices and material variability. Okay, so that means ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയബിലിറ്റീൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെയധികം വലിയൊരു എന്താ പറയുക ലോങ് ആൻഡ് ബിഗ് ഇഷ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് ആക്ച്വലി. സോ ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ഇൻഅഡീക്വേറ്റ് ഡിസൈൻ പ്രാക്ടീസ്, അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വേരിയബിലിറ്റി, ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ റിലയബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ എറർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ECG നോക്കുന്ന മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ECGൻ്റെ മെഷീൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഷുഗർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെഷീൻ, ചെറിയൊരു മെഷീൻ, ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ, ആ മെഷീനിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതെന്താ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, 2 തട്ടും മുട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഓക്കെ ഇതിലെ സപ്പോസ് മേ ബി അതിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നതായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇതെന്താ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞും കണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ 2 തട്ടും മുട്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുള്ളതും പോവുകയല്ലേ ചെയ്യുക, ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്സുകൾ പോവുക ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത് ഹ്യൂമൻ എറർ മാത്രമല്ല, സപ്പോസ് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മളത് കൊടുത്തു, 1 ടൈം സർവീസ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ അതിൻ്റെ പാർട്സുകൾ കറക്റ്റായിട്ടെല്ലാം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ചകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, മെഷീൻ നോ ലോങ്ങർ വർക്ക് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, നൗ ദ ടെക്നിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ചിലപ്പം 100% പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. സോ മേ ബി സം ടെക്നിക്കൽ മാൽ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റോ അതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സോ എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആക്ച്വലി. ദെൻ മെറ്റീരിയൽ വേരിയബിലിറ്റി, സപ്പോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുക ഇതിന് കിട്ടാനില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കോപ്പറിൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യണം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ടെമ്പറേച്ചറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന് വേരിയേഷൻ വരുത്തും ആക്ച്വലി.
ഫ്യൂസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഇൻസൈഡ് ഫ്യൂസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈറ്റാനിയം. പക്ഷേ ആ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോപ്പറിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഫ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് പോകും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും റിലയബിലിറ്റിനെ വളരെയധികം സാരമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ഈ റിലയബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് DFSS ടീം കുറച്ച് ഒരു ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൈസിങ് ദി ഡാമേജ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ്, സർവീസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ. Okay, so when suppose imagine that we have to buy some fridge actually. Okay, വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് അതിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എംബ്ലം കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ചരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞമാതിരി അതിനെ കമത്തി വെക്കുകയോ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു എംബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സാധാരണയായിട്ട്. സപ്പോസ് നമ്മളിപ്പം എന്ത് ചെയ്ത്, ഓക്കെ സ്പേസ് ഇല്ല, നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സ്പേസ് ഇല്ല, അങ്ങനെ നേരെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചരിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് അതിൻ്റെ ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീക്ക് ആവുന്നു, അങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഡാമേജ് ആവും. ഓക്കെ, നൗ സർവീസ് ആൻഡ് റിപ്പയറിൻ്റെ കേസിൽ സപ്പോസ് സർവീസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആസ് പെർ ദി ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഓയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും, അതുപോലെ തന്നെ കത്തി തീരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക, എഞ്ചിൻ സ്റ്റക്കായി പോകും, നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ. നൗ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദി കൗണ്ടർ ആക്ടിങ് ദി എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി. സോ ലൈക്ക് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീഗ്രഡേഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു മെഷീനറിയിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യണം. ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റീലിൽ യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്റ്റീലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, പെട്ടെന്ന് തന്നെ റസ്റ്റ് വരും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഏരിയ ആൻഡ് വിച്ച് പാർട്ട്, അത് നമ്മൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ കടൽ തീരത്തിനടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വണ്ടി വാങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങി, പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങി. ആസ് യു നോ ദാറ്റ് കടൽ തീരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആയിരിക്കില്ലേ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ റെസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് വരും. സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കടപ്പുറത്തൊരു ആൾ വാങ്ങിയ വണ്ടിയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പിച്ച് 2 കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് തുരുമ്പിച്ച് ഇതായിപ്പോയി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു AC, അവിടെ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ AC ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുരുമ്പ് പിടിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. എനിവേ, നൗ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആക്ച്വലി. സോ ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലയബിലിറ്റി ആക്കാനും സാധിക്കും. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാച്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ വാച്ചിൽ ആക്ച്വലി സാധാരണ വെറും ഒരു ഡയൽ പാഡും അതുപോലെ തന്നെ 2 സൂചിയും മാത്രമാണെങ്കിൽ, ഡയൽ പാഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ മെഷീൻ, ഇത് 2 സൂചി മാത്രമാണെങ്കിൽ ഈ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ വാച്ച് കുറേ കാലം ലോങ്ങർ ലൈഫിൽ നിൽക്കും. ബട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് വാച്ചാണ് നോക്കുക, അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൊല്ലങ്ങളോളം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. സാധാരണ നമ്മുടെ ഓർഡിനറി മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, HMT ഒക്കെ വാച്ച് പണ്ട് വാങ്ങിയ വാച്ചുകളൊക്കെ ഏകദേശം 20-30 കൊല്ലമൊക്കെ നിൽക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂ ഡേയ്സിൽ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അധികം ലോങ്ങർ ലൈഫിൽ കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ്. ലൈക്ക് അതിനുള്ളിൽ ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റേ ടാക്കോമീറ്റർ അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫങ്ഷൻസ് കൂടി ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക്, ഈ സർക്യൂട്ട് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇറ്റ് റിലയബിലിറ്റി വളരെയധികം കുറയ്ക്കും ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോകും. ഈ പണ്ടത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് വാച്ചുകളൊക്കെ വെറും അധികം കോംപ്ലക്സ് അല്ലാതെ, ഇപ്പോഴത്തെ മെക്കാനിക്കൽ വാച്ചിലും ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുറച്ച് വാച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് അതിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയൽ ജസ്റ്റ് 2 ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല, ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. നൗ മാക്സിമൈസിങ് ദി യൂസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കോമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് നമ്മൾ ലോക്കൽ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് അധികം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഓൾ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ദി ഡിഫക്റ്റ് നോട്ട് സിംറ്റംസ് യൂസിങ് DFMEA. ഓക്കെ, ലൈക്ക് നമ്മളെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ മാക്സിമൈസിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോമൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഡിറ്റർമൈനിങ് ഓൾ റൂട്ട് കോസസ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് സിംറ്റംസ് യൂസിങ് DFMEA. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ്, ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിനെങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. വെദർ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ സിംറ്റംസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഡാമേജുകൾ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കാറുകളിൽ നമുക്ക് ചില വാഹനങ്ങളുണ്ട്, പണ്ടിറക്കിയ ചില വാഹനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അതായത് അതിൻ്റെ ടയറ് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് ചെത്തി തേയുന്നു എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു വാഹനത്തിന്, ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല വാഹനത്തിൻ്റെ, ബട്ട് ആ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ടയറിൽ ഒരു റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് സംതിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തേഞ്ഞു പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കമ്പനി ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് അതിനെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കി, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവസാനം അവർ ആ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മോഡലേ നിർത്തി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ലൈക്ക് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺട്രോളിങ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസിങ് SPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ വെർ അപ്ലിക്കബിൾ. സോ സപ്പോസ് നമുക്ക് SPC ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസസ് ഓഫ് ദി നമ്മൾ മിഷൻസ് ഒക്കെ, ലൈക്ക് ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷിപ്സിലും ഇതിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എൻജിൻസ്, വലിയ വലിയ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതിൽ ടൈമിനനുസരിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ലെവല് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. നൗ അടുത്ത ട്രാക്കിംഗ് ഓൾ yield ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് റേറ്റ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് ഇൻ ഹൗസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു അഡ്രസ് ദം. സോ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ yield ആൻഡ് ഡിഫക്റ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ സപ്പോസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഡെവലപ്പ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് സപ്ലയറിന് അത് എന്താ പറയുക ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ, അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില സമയത്ത് ഒരു കാറ്, ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാറ് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി വളരെയധികം പോപ്പുലറായിട്ട് വിറ്റ് പോയിരുന്നു, പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ മോഡലിനെ പിൻവലിച്ചു. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തോ ഒരു സംതിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരത് പിൻവലിച്ചു. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ആക്ച്വലി സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില ഡിഫക്റ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അത് ഇൻ ഹൗസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്ലയേഴ്സിന് അതൊരു അതിനെ ആ ഡിഫക്റ്റിനെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഡിഫക്റ്റിനെ എതിരെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തതാണ് മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി. സോ ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടു assure that the design will perform satisfactorily throughout its intended life with a minimum expenditure of the budget and effort actually. That means suppose maintainability, as per the name is given, we know that the maintainability, it means that the maintenance actually. So it is getting assurance that the product is actually work satisfactorily in the intended life means that the whole life it's given actually. ഓക്കെ, വിത്ത് ദ മിനിമം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്. നമുക്കിതിൽ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ ഫീൽഡ് തന്നെ എടുക്കാം. കാരണം ഓട്ടോമൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാർ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാറിൽ ആക്ച്വലി the car should be worked in a minimum expenditure. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ലൈക്ക് അതിലെ എയർ ഫിൽറ്റർ മാറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റ് മാറ്റുക, അങ്ങനത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. പക്ഷേ ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മിനിമം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കാരണം ലോങ്ങർ ലൈഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി ആക്ച്വലി. സോ ടു പെർഫോം ദി സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡഡ് ലൈഫ് വിത്ത് എ minimum expenditure. Now the maintainability and serviceability and reliability, these three are related because the maintenance facilitating the service and which is approved by the improving the reliability. So suppose we are minimizing the maintenance, what happens, the service we can achieve actually, facilitating the service actually, then we can improve our reliability. Suppose a product needed actually the reliable thing actually, so maximum reliability we have to promote actually. Like നമ്മളൊരു TV വാങ്ങുന്ന TV ഒരു 15 കൊല്ലം നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what happens, everyone will buy it. Okay, but suppose in the same market same LED TV which is less than 5 years നിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ 15 കൊല്ലം വരെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ അതേ വാങ്ങത്തുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ റിലയബിലിറ്റി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാം,
അതിന് പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനൻസ് വേണം അല്ലേ. പക്ഷേ മെയിൻ്റെനൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയൊക്കെ. യെസ്, that means everyone will purchase that one. So maintainability and serviceability and reliability, these three are related. Okay, now what is the effective DFM minimizer? DFM means design for മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് മെയിൻറ്റൈനബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണം. കാരണം മെയിൻ്റെനൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു കാർ വാങ്ങാം, ഈ കാറിന് ഈ പറഞ്ഞമാതിരി എല്ലാ 6 മാസം കൂടുമ്പോഴും മെയിൻ്റെനൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് വാങ്ങും, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് സപ്പോസ് വേറൊരു കാർ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലുണ്ട്, അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് പറയുകയാണ്, 1 കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും കാറ് സർവീസ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ കാർ സർവീസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാവോ സർവീസ് 2 കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ, അപ്പോൾ അത്രയും ഉറുപ്പ്യ ആവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ്റെനൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി മിനിമൈസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ആക്ച്വലി മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. മിനിമൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് മച്ച് റിലയബിൾ ആക്ച്വലി. ആൾക്കാരുടെ തിങ്കിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. സാർ മെയിൻ്റെനൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുക പ്രോഡക്റ്റ് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക റിലയബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആക്ച്വലി. Anyway, the downtime for the maintenance. Okay, downtime for maintenance, that means time മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈം വളരെയധികം കുറയ്ക്കാം. ആൻഡ് യൂസർ ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ യൂസർ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സപ്പോസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വേണ്ട. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്, ലാപ്ടോപ്പ്, നിങ്ങളൊരു പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഹാങ് ആവാൻ തുടങ്ങി സപ്പോസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സർവീസിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കും, സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത്. സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാം, ഇത് നന്നാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ച പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, വാങ്ങണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും അല്ലേ. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കും. യു വിൽ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ആക്ച്വലി. സോ വി ഹാവ് ടു പർച്ചേസ് സംതിങ്. ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺസിലെ ഒരു എന്താ പറയുക രാജകമായിട്ടുള്ള സപ്പോസ് നമ്മുടെ സോണിക്ക് വന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ്. സോണീൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം 2 കൊല്ലം നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോണീൻ്റെ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, മെയിൻ്റെനൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ചാർജ്. ലൈക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒന്നും നന്നായി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ തന്നെ 8,000 9,000 പറയും. ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂസർ ആൻഡ് ടെക്നീഷ്യൻ മെയിൻ്റെനൻസ് ടൈം ഷുഡ് ബി ലോവർ. Now അടുത്തത് പേഴ്സണൽ ഇഞ്ചുറി റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് നമ്മൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു ഹെവി വെഹിക്കിൾ, ഒരു വലിയ മെഷീനറി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. ആ മെഷീനറി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറേ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നട്ട് ആൻഡ് ടൂ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടി ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പേഴ്സണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇതായിരിക്കും, നമ്മളത് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇഞ്ചുറി റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദ മെയിൻ്റെനൻസ് ടാസ്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ദ കോസ്റ്റ് റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം ദ മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ്. So as you know that maintainability leads to some cost actually. Suppose if you are going to in a സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാർസ് ആർ ദെയർ ആക്ച്വലി സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാം, suppose the cost will be high, then what happens, the customer will think like this is having a very high cost, I don't need to buy this actually. Next one is the logistics requirement for the replacement parts and backup units and personnel. So logistics requirements for the replacement parts and backup units and personnel. Like for example, സപ്പോസ് ഐ ഹേർഡ് ദാറ്റ് ഓപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, കാറുകളുടെ പണ്ടത്തെ നമ്മളെ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കാറിൻ്റെ കമ്പനി. അതിൽ ഓപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ, ഓപ്പൽ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡാണ് ആക്ച്വലി, ഓപ്പൽ ആസ്ട്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാറുകളുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഈ കാറുകളുടെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സാണ്, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. സോ എനിവേ GM ആക്ച്വലി പോകാനുള്ള കാരണം GMൻ്റെ സർവീസും, അതായത് ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ സർവീസും, അതുപോലെ തന്നെ ആസ് യു നോ അതിൻ്റെ പാർട്സ് അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഓപ്പൽ ആസ്ട്രൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, കാറുകളൊന്നും അങ്ങനെ കാണാനില്ല. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റിപ്പയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കേട്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എന്താണ് അതിനൊരു ഓയിൽ റിങ്, ആക്ച്വലി ഓയിൽ റിങ് എന്ന സിലിണ്ടറിനെ ചുറ്റുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഓയിൽ റിങ്ങാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു ഓയിൽ റിങ്, അതിന് തന്നെ ഏകദേശം 4,000 രൂപ, 4,000 റുപ്പീസ് ആവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ്
അത് മാത്രമല്ല, അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടില്ല, ബ്രിട്ടനിലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ, UK കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ ആക്ച്വലി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്. സോ വി നോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാറുകൾ ആരെങ്കിലും വാങ്ങും? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, ഒരു പാർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അവിടുന്ന് വരുത്തിക്കുകയാണ്, അതിന് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആവും. ഓക്കെ, so that means logistics also requirement for the replacement parts and backup units and personnel. So that we have to minimize actually. So that means നമുക്ക് പാർട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് അബ്രോഡിൽ നിന്നൊക്കെ വരുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് പാർട്ടുകൾ കിട്ടണം, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കപ്പ് യൂണിറ്റ്സിന് ഉണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഇനി മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ഷൻ ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റീവ് ആൻഡ് കറക്റ്റീവ് ഓർ ദി റീസൈക്കിൾ ആൻഡ് ഓവർഹോൾ. സോ മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ഷൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രിവെൻറ്റീവ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ കറക്റ്റീവ് ആക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ലൈക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഓവറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കണം. ഈ വെഹിക്കിൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം മെയിൻ്റനൻസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ആ ഒരു വസ്തുവിനെ ഇപ്പം ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ഇപ്പം സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളറൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ, അതൊക്കെ മാറ്റാനോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം മെയിൻ്റെനൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി എൻകോമ്പസസ് ആക്സസ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡിസ്പ്ലേസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, ഹാൻഡിൽസ്, ലേബിൾസ്, പൊസിഷനിങ് ആൻഡ് മൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ ഈ മെയിൻ്റെനബിലിറ്റി ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചില ഡിസ്പ്ലേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നതിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽസിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലേബിൾസ്, ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ആക്ച്വലി. അതായത് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഹാൻഡിൽസിലെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ലേബിൾസ് ആയിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളതിന് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് താഴത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം, മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, ലൈക്ക് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം, ആദ്യമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു മെയിൻറ്റെയിനബിലിറ്റി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുക, അതിന് വേണ്ട ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ മിനിമൈസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സർവീസബിൾ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ആക്ച്വലി. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സർവീസിന് വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല. വിത്ത് സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ആക്ച്വലി. സോ സർവീസബിൾ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയും കൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ഈസി ആക്സസ് ടു ദി സർവീസബിൾ ബൈ പ്ലേസിങ് ദം ഇൻ എ സർവീസബിൾ ലൊക്കേഷൻസ്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ മാരുതിയൊക്കെ വിജയിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്, ഒരുപാട് സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു 2 സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും കാറിൻ്റെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഈസി ആക്സസ് ഫോർ ദ സർവീസബിൾ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ബൈ പ്ലേസിങ് ദ സർവീസബിൾ ലൊക്കേഷൻസ്. സോ ദിസ് വിൽ എൻഹാൻസ് എന്താണ് ദ വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെന്താ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയാനും പറ്റും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ നമ്മുടെ കാർ നന്നാക്കാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എറണാകുളത്തുനിന്ന് ആൾ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൾ വരണം. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആളെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ യൂസ് ദ കോമൺ ഫാസ്റ്റനേഴ്സ് ആൻഡ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് മെത്തേഡ്. ലൈക്ക് സപ്പോസ് ആർക്കും എവിടെയും കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സ്ക്രൂസും അതുപോലെ തന്നെ നട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അതിന് പ്രത്യേക സൈസിലുള്ള നട്ടും ബോൾട്ടും പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊരാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അല്ലേ. സോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഊരാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് മെത്തേഡൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത്. നൗ ഡിസൈൻ ഫോർ മിനിമം ഹാൻഡ് ടൂൾസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സ്കൂട്ടറുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ സർവീസൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ ടൂൾസ് കൊടുക്കും. ഈ ടൂൾസിൽ ഒരു 4-5 ടൂൾസ്, ഹാൻഡ് ടൂൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ഈ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അയക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഊരി വെക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് മിനിമം ഹാൻഡ് ടൂൾസിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം വർക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. നൗ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ സേഫ്റ്റി ഡിവൈസസ്.
യു നോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്വിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ കവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, ഗാർഡ് കൊടുക്കണം. ബൈക്കിലൊക്കെ ഗാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, തുണിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചുറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഗാർഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കവേഴ്സ്, ഇപ്പോൾ മെഷീനറി വലിയ മെഷീനറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കയ്യോ കാരോ കൊടുങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് കവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും പിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നല്ല പ്രോപ്പർ ഇതിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വേണ്ടുള്ള സ്വിച്ചസ് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഡിസൈൻ ഫോർ മിനിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡി പീസ് അക്സസിബിൾ. സോ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. സോ ഡിസൈൻ ഫോർ മിനിമം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡി പീസ്. ഡി പീസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്സസിബിൾ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിന് 2 വീലർ ബ്രേക്ക്, ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ടിലെ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ടും തന്നെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് സെൽഫായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചില ഡിസൈൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എപ്പോഴും വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെറുതെ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പം സർവീസ് സെൻറ്ററിലോ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ മാക്സിമം നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നൗ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ബോത്ത് പ്രൊജക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാച്ച് ബാറ്ററിയും ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ദി റിപ്പയർ ക്യാൻ ബി ഈസിലി റീപ്ലേസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് പാർട്സ് വിതൗട്ട് ഡാമേജിങ് ദി അതർ കോമൺസ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ബാറ്ററികളൊക്കെ എന്താണ് സംഭവം, ബാറ്ററിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വാച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റിമൂവ് ആണ്. ബാക്കിലെ കവർ അയച്ചാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബാറ്ററി കാണാം. അതിൻ്റെ ആ ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യും. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ബട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആക്ച്വലി എനിക്ക് അറിയാമോ. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബാറ്ററി ഉണ്ടല്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നൗ അടുത്ത ഡിസൈൻ ഫോർ സർവീസബിലിറ്റി ആണ്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും മതി. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഓക്കെ.